नमस्कार कहुए स्वयं नारायण भारी मायावी भारी कपटी विश्वर मंगल पाई विश्वर कल्याण पाई केतेबेले से क्यों अवतार ग्रहण करथांती केतेबेले क्यों रूप से ग्रहण करथांती ए जेमती कि नवगुंजर रूप से प्रकृत में सी केतेबेले क्यों समय यही रूप धारण करथिले से संपर्क में आम आलोचना करवा और एथि आम सहित अतिथि रूप जोड़ी होती संस्कृति गवेषक डॉक्टर सन्यास मरणा आज्ञा नमस्कार। हम तो जाचे स्वयं नारायण 10 अवतार धारण करते भिन्न भिन्न समय या सहित विभिन्न समय विभिन्न प्रकार रूप धारण करमती आम मोहिनी रूप आम देखीचे विश्वरूप आम देखीचे नवगुंजर रूप से भितर कौन से बाबद आम आज जाना। प्रथम कथा जो सुंदर संदर्भटी आरंभ है सी तो मायाधर सी तो माया को धारण करती तेबे जो नवगुंजर स्वरूप कथा कहगला महाप्रभु यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहं परित्राणाय साधुना विनाश दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भागवत गीतार यही जो कथाटी आम समस्ते जानी शुणी एवं आ विषय अवगत जितेबले समाज को जितेबले पृथ्वी को धरा को महाप्रभुंर आवश्यकता अच्छी भक्तों महाप्रभुंर आवश्यकता अच्छी से भक्त वत्सल नरहरि से मतरे महाप्रभु विभिन्न रूप धारण करि अवतार मान ग्रहण करि तेबे आपण मैंने साधारणतः जानी महाप्रभुंर दशावतार विषय मुईनम कुर्म वराह नृसिंह वामन राम 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 बुद्ध कल्कि ता व्यतीत आवश्यक स्थल में महाप्रभु हयग्रीव कहतु मोहिनी कहतु ये 24 प्रकार रूप महाप्रभु नहीं जो नवगुंजर अच्छी ये एक से भली एक रूप जो रूपटी महाप्रभु अर्जुन ग्रहण करते तेबे नवगुंजर प्रकृत अर्थ कौन एवं यह क्योंठी आनीत अच्छी पूर्व चित्रटा भल रूपे देखी ना जोठी कि आप जमी कहले अर्जुन को उद्देश्य सी नवगुंजर रूप धारण करते आम जमी देखुचे जे हाथीर गोड़ अच्छी बाघर अच्छी घोड़ार अच्छी आपणकर सर्प अच्छी मयूर अच्छी या सहित आपणकर श्रीक्षेत्र शंख चक्र नीलचक्र ये सब अच्छी तो बर्तमान आम टे बर्तमान आपर टे जो आलोचना करवा ताहले जो दर्शक मैंने देखुं से प्रथम अवगत होगले प्रकृत नवगुंजर कहले को चित्रटा को आम बुझौ कौन चित्रटा बर्तमान से देखी सारे तो बर्तमान नवगुंजर शब्द को जितेबाला आम विचार करवा नवगुण युक्त जरा नवयुक्त गुण जरा अर्थात 9टी गुण एवं जरा हूँ स्वरूप 9 गोटी स्वरूप को महाप्रभु नवग्रह आकार 24 प्रकृति आकार महाप्रभु निज भितर समाहित कले ताकू नवगुंजर बोली कहला जेमिति कुकुटर मुंड एवं सुआर थंट मयूरर बेक बलधर आपणकर वृषभर कुज हस्तीर बाम पाद स्वयं हरिंकर हाथ जो थे महाप्रभु डाहाण हस्ते चक्र धारण करिसंती पछपट बाम पादटी हूँ व्याघ्रर एवं अश्वर पछ डाहाण पादटी हूँ अश्वर पाद एवं सिंहर कटी लांजटी सर्पर लांज यही भितर 3 गोटी पक्षी एवं हिंस्र जंतु सरीसृपर समाहार को लेकिन प्रकृति को महाप्रभु देखेले तेबे आपण चिंता करंतु नवगुंजर उत्पत्ति कौटी है ए 9 गुण को महाप्रभु को कहीं देखा पड़ा अर्जुन को यही कथाटी उत्पन्न हुए महाभारत तेबे आपण देखंतु जो व्यासदेव कृत महाभारत अच्छी से महाभारत में नवगुंजर विषय वर्णना करा जाई नाही। आमर उत्कल भूखंडर जो आदि कवि सारला दास थिले सी महाभारतर मध्य पर्व मध्य पांडवंकर उद्देश्य ए नवगुंजर विषय वर्णना करा जायछि। थरे एकदा कौन है मधुपिंगल नामक जने क्रोधी ब्राह्मण जी युधिष्ठिर को साक्षात करने आसते युधिष्ठिर तांकर एकांत बा एक सुंदर संपर्क थिला अर्जुन को सी आसिकी कहले जे मु युधिष्ठिर को साक्षात करने चाहूँगी से समय जेहेतु 5 भाई पांचाली को बह करते एमानंग भितर गोटे निर्दिष्ट शर्त थिला जे सेही निर्दिष्ट समय भितर केही भी द्रौपदी को बा आपणकर अंतपुर भितर केही साक्षात करिवे नाही। जेतेबेले अर्जुन अंतपुर को जाइथिले देखिथिले जे युधिष्ठिरंकर सेठी पादुका नाही
ତ ଅନ୍ତଃପୁର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଏବଂ ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବାସକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ତମେ ଏଭଳି ଧୂର୍ତ୍ତତା କଲ କେମିତି? ସିଏ କହିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ମଧୁପିଙ୍ଗଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ କ୍ରୋଧୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦୁକା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲି ଆପଣ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେ ସମୟରେ ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ଯିଏ ଏକାନ୍ତବାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସିଏ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନବାସ ଭୋଗ କରିବ। ସେହି ମତ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ସେ ସମୟରେ ମା କୁନ୍ତୀ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏଭଳି ଘଟଣାଟି କାହିଁକି ଘଟିଲା? ସିଏ କହିଲେ, ଏଇ ଘଟଣାଟି ଅଗ୍ନିଦେବ ଘଟେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଘଟଣା ପଛରେ କାହାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ଦୈବୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଦୈବୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଥରେ 100 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କି ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସହସ୍ର ଆହୁତି ଦିଆହେଇଥିଲା, ସହସ୍ର ମହଣ ଘୃତାହୁତି ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦେବ ସେ ଆହୁତିକି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଗ୍ନିଦେବ ଲୁଦବୁଦ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଦହନ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ ଜଡ଼ିବୁଟି ବାହାରିବ ସେସବୁକୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ସେ ରୋଗରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ବିଷୟ ଶୁଣିଲା ପରେ କୁକୁର ଶ୍ୱାନ ରୂପରେ ଆସିକିରି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। এই কথাটি শুনলা পরে বিধির বিধান তাকে কেউ কাটিপারে কথা দিয়া হয়েছি। সে সময় হস্তিনাথ ত্যাগ করে অর্জুন পড়াইলে মণিভদ্র পর্বতକୁ যাইଥିଲେ। ଯେଉଁ ମଣିଭଦ୍ର ପର୍ବତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅଛି, ସେହି ମଣିଭଦ୍ର ପର୍ବତରେ ଅର୍ଜୁନ ବସବାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏବଂ କିରାତ ରୂପରେ ଆସିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶିବ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ତୁଣୀର ଏବଂ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଏବେ ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ମଣିଭଦ୍ର ପର୍ବତ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏବଂ କଳାପାଟ ଠାକୁରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଗଲା ଯେ ଆପଣ ଏଠି ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରିବେ, 12 ବର୍ଷ ବନବାସ କଟିବେ, ସାଧନା କରିବେ, 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିବେ, ଅନେକ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଆୟୁଧ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ପୁଣି ହସ୍ତିନାଙ୍କୁ ଫେରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଖାଣ୍ଡବବନକୁ ଦହନ କରିବେ, ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ଦେବେ। ଏହି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ହସ୍ତିନାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଫେରେଇକି ନେଇ ଆସିବି। ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋହଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଅପରୂପ ବେଶ ଧରିକି ମଣିଭଦ୍ର ପର୍ବତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ରୂପଟି ଥିଲା ଏହି ସୁନ୍ଦର ରୂପଟି ଆପଣଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ଡିଆଁ କୁଦା କଲେ, ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱରେ ତ ଏଭଳି କିଛି ରୂପ ନାହିଁ। ତ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଅଛି, କୁକୁଟର ପ୍ରକୃତି, ମଣିଷକୁ କୁକୁଟ ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଆର ଥଣ୍ଟ ମିଠା ଫଳକୁ ହିଁ ଖାଏ, କଞ୍ଚା ଫଳକୁ ସେ କେବେ ଖାଇନି, ପାଚିଲା ଫଳକୁ ଖାଏ। ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମେଚ୍ୟୁର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୟୂରର ବେକ ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମୟୂରକୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାହାଣ ହସ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରି ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରି ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଖରାପ ଶକ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତୀର ବାମ ପାଦଟି ହେଉଛି ତାର ଦୁର୍ବଳ ପାଦ, ତେଣୁ ମଣିଷକୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବୃଷଭର କୁଜ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୃଷଭଙ୍କର ଅଣ୍ଡକୋଷକୁ ଏବଂ କୁଜକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସିଂହର କଟିକା କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଅଣ୍ଟା ହେଉଛି ସିଂହର ଅଣ୍ଟା। ସିଂହ ବହୁତ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସେ ବହୁତ ଫିଟ୍ ରଖେ, ଦୌଡ଼େ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ସଂଯମ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହର କଟିକା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ବ୍ୟାଘ୍ରର ପାଦ, ବାଘର ପାଦଠୁ ଦୁନିଆରେ ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାଦ କିଛି ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପଛରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ
ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଅଶ୍ୱର ପାଦ କୁହାଯାଏ, ଅଶ୍ୱର ପାଦ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱକୁ ଠିଆ କରି ରଖେ। ଅଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଶୁଏ, ତେଣୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଶୀତପ୍ରଜ୍ଞ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ସର୍ପର ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜ କୁହାଗଲା, ସର୍ପ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ, ସର୍ପ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ ମୋତେ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ିବେ କେମିତି, ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରମାର୍ଥ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ପୂଜା କରିବ। ଏହି ଯେଉଁ 9 ବର୍ଣ୍ଣର ରୂପକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇଠି ମନ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତ କଥାକୁ ମାୟାକୁ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଦେଲି, ମୋର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଖାଣ୍ଡବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ସେଇଠି ସେ ଔଷଧ ଖାଇକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ବାପା ଲଗେଇଲା କାଳ ପୁଅକୁ ହେଲା କାଳ, ସେହି ମତରେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର ଏହି କୃତ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଆଜି ବନବାସ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା, ମହାଦେବଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ରୂପକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କଲି। କୁହାଯାଏ ବେଳେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କିରାଧ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଚଢ଼େୟା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ଆନିତ ହେଇଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ନବଗୁଞ୍ଜରକୁ ଦେଖିବେ, ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟତୀତ, ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ବ୍ୟତୀତ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟତୀତ ନବଗୁଞ୍ଜରର ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ସ୍ପେନ୍ର ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଣ୍ଡୁସାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରାଗନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟ ପର୍ବତରୁ ଆନିତ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନବଗୁଞ୍ଜର ସବୁ ଜାଗାରେ ଗ୍ରାମ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍କଳରେ ପୂଜା ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗଞ୍ଜପା, ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜପା ନାଁ ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ଗଞ୍ଜପାର ଗୋଟିଏ ପତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନବଗୁଞ୍ଜର। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର ଅଛି, କୁହାଯାଏ ଇଏ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗର ଏକ ମହାମାର୍ଗ, ଅଦ୍ୱୈତ ମାର୍ଗ। ଯେଉଁ ମାର୍ଗର କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ବୁଝିବାର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ ମାର୍ଗ, ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ମାର୍ଗର ପରମ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ନବଗୁଞ୍ଜର ବେଶ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ନବଗୁଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 8ଟି ନବଗୁଞ୍ଜର ଚିତ୍ର ହେବାର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନବଗୁଞ୍ଜର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ, ମାୟାର ଏକ ଚିତ୍ର, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜନମାନସ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରୁତି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ଅଛି। ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଦ୍ୱୈତ ମତ, ଯେଉଁ ମତ ଉପରେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରିତ ଅଛି, ତାହାର ଏକ ପ୍ରତିଛବି ହେଉଛି ନବଗୁଞ୍ଜର। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ନବଗୁଞ୍ଜର, ତା ପଛର କାରଣ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ, ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେସବୁର କିପରି ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ଏହି ନବଗୁଞ୍ଜର ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।